नमस्कार। आज फेब्रुआरी 19 2026 आम हाथ में गतकालीर किछि खबर कागज आउ किछि लेखा अच्छे। प्रथम नजर रे एगुड़िक परस्पर ठारू संपूर्ण अलग लागिपारे। गोटे पटे ओडिशार एक प्रशासनिक बैठक, दिल्ली रे एक टेक्नोलोजी सम्मेलन आउ अमेरिकार एक कण कहती रहस्यमय प्रोजेक्ट। किंतु आमे जदि टिके गभीर को जिबा एई सबु घटना भितरे गोटिए सूता लुचि रहिछि आउ ताहा हेउछि भविष्यत पाई प्रस्तुति। आजिर आलोचना रे आमे सेही सूता को ही खोजी बाहर करिबा। चलंतु ओडिशारू आरंभ करिबा जेउठी दशंधि आगर कथा चिंता करा जाउछि। आम पाखरे थिबा प्रगतिवादीर खबर कहुछि मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग विजन 2036 आउ विजन 2047 को नहीं सचिव मानक सह बैठक करिसंती। 2036 माने ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष। एते लंबा समय पाई योजना करिबा एहा पछरे कोन केवल प्रशासनिक काम रहिछि ना आउ किछि बड़ चिंताधारा अछि? ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୈଠକକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଖବର ଭଳି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମାନ ଦିନର ଅନ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଏକ ଏସ୍ଓପି ତିଆରି କରିବାକୁ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। एसओपी माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, माने गोटे काम को किपरि ठीक भावे पूरा नियम अनुसार करा जेबो तार एक स्पष्ट निर्देशावली। एकदम ठीक, जेमिति किछि भी भूल न हुए बा कौनसी द्वंद्व न रहे। तेबे गोटिए पटे भविष्यतर अर्थनीति और प्रशासन और अन्य पटे राज्यर सबुठु बड़ सांस्कृतिक ऐतिह्यर सुरक्षा। एतिकिरे कथा सरुनी। सेही समय ही राज्य सरकार 4111 कोटी टंकार 23टी शिल्प प्रकल्प को मंजूरी देउछंती, जोथिरु प्राय 10,000 नुआ चाकिरी सृष्टि हेबो। एहा हेला अर्थनैतिक दिग। आउ ता संगकु परिवेश को देखंतु। पुलिस और वन विभाग मिसी वन्यजंतु को मारिबा पई व्यवहार हेउथिबा बेट बम को निष्क्रिय करिबा को अभियान आरंभ करिसंती। बैट बम माने खाइबा जिनस भितरे विस्फोरक लुचिए रखेबा, जहाको खाइबा मात्रे जंतुटीर मृत्यु हो जाए। बहुत निष्ठुर। तेबे चित्रटा को देखंतु। भविष्यतर योजना, अतीतर संरक्षण, वर्तमानर अर्थनैतिक प्रगति एवं प्रकृतिर सुरक्षा एसबु गोटिए दिन रे घटुछि। मोते लागुनी एहा केवल एक संजोग। एहा दर्शाउछि जे विजन 2036 कहिले केवल रास्ताघाट बा कलकारखाना नुहे, बरम संस्कृति, परिवेश, अर्थनीति भितरे एक संतुलन स्थापन करिवार प्रयास। आपण संतुलन कथा कहिले, किंतु केही जुक्ति करिपारे जे ए सबु तो अलगा अलगा विभागर निज निज काम। शिल्प विभाग शिल्प देखुछि, वन विभाग जंगल। एथिरे एक सुचिंतित सामग्रिक योजना अछि बोली केमती कहिबा? बेले बेले तो शिल्प और परिवेश परस्पर विरोधी होई जानते। एहा ही तो सबुठी बड़ चैलेंज। आउ एइठी ही विजन रो प्रकृत परीक्षा। एका संगरे शिल्प पाई अनुमति देबा एवं वन्यजंतुंक पाई अभियान करिबा। एहा दर्शाउछि जे एही दुईटी विषय को नेई प्रशासन सचेतन। सफलता मिलिबो कि नहीं ताहा भविष्यत कहिबो, किंतु चिंताधाराटा स्पष्ट। एहा केवल विकास नुहे, एहा हेउछि स्थायी विकास बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाई एक रूपरेखा। ओडिशार एही जो संतुलित भविष्यतर चिंता, एथिपाई सबुठु अधिक कौन दरकार? शक्तिशाली उपकरण माने टेक्नोलोजी। आउ एइठु आमे सीधा पहुंची जाउछि दिल्ली रे। हाँ, दिल्ली रे चलीथिबा इंडियन एआई इंपैक्ट समिट 2026। एतिर 65टी देश भाग नेउछंती और प्रधानमंत्री यार उद्घाटन करिसंती। किंतु मते बड़ा कथा आश्चर्य लागुछि, एही टेक्नोलोजी सम्मेलनर मूलमंत्र रखा जाइछि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एहा तो एक आध्यात्मिक वाक्य परि सुबुछि। टेक्नोलोजी कॉन्फ्रेंसर स्लोगान भଳି नुहे। एहा पछर रणनीति कोन होई पारे? एही ठारे ही प्रकृत कथा लुचि रहिछि। भारत दुनिया को केवल एआई टेक्नोलोजी बिकिबाकू चाहू नाही। भारत एआई रो एक नुआ दर्शन देबाकू चाहुछि। प्रधानमंत्रींको एक साक्षात्कारु एहार संकेत मिलुछि। से कहिछंती भारतर भाषा, संस्कृति और आंचलिक विविधता हेउछि एआई विकास क्षेत्र रे एहार सबुठु बड़ शक्ति। एहा टिके बुझेई कि कोंतु विविधता केमिति एक टेक्नोलोजी पई शक्ति होई पारे? देखंतु,
ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଆଇ ମଡେଲ ଦେଖୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରେନିଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଡାଟା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକପାଖିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ବାୟାସ ରହିଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏଆଇକୁ ଜଣେ ସିଇଓର ଛବି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିବେ, ସେ ବୋଧହୁଏ ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ପୁରୁଷର ଛବି ହିଁ ଦେଖେଇବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ହଜାରେ ଭାଷା, ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଚାଲିଚଳଣି, ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିପୁଳ ଡାଟା ଉପରେ ଏକ ଏଆଇ ମଡେଲ ତାଲିମ ନେବ, ସେ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ କମ୍ ପକ୍ଷପାତମୂଳକ ହେବ। ତେଣୁ ସର୍ବଜନ ହିତାୟ କହିବା ପଛରେ ଏହି ବଡ଼ ରଣନୀତି ଅଛି ଯେ ଭାରତ ଏକ ଏମିତି ଏଆଇ ତିଆରି କରିପାରେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍, ମାନେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ବିକାଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ଖୋଜୁଛି, ଭାରତ ସେହିପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଆଇ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂକୁ ନେଇ। IBM 2ଟି ନୂଆ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲା ଭଳି କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପରଖିପାରେ। ଏହାର କ୍ଷମତା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏହା ଔଷଧ ତିଆରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମାଧାନ, ଏପରିକି ଆର୍ଥିକ ବଜାରର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତ କୂଟନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ମିଶି ଇନୋଭେସନ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କାନାଡା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ କୂଟନୀତି ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିଁ କୂଟନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସହ ଇନୋଭେସନ୍ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ମହାକାଶ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେହିପରି କାନାଡା ସହ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଡେଟା ଶେୟାରିଂ, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଦିଗ ରହିଛି। କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭାରତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନିଜର ବିକାଶ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଠିକ୍, ଏକପଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସୋର୍ସରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜେନେଭାରେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ଯୋଡୁଛି ନା ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହେବ? ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଶମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ରଣନୀତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ କିଛି କହିଯାଉଛି। ସେମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲ୍ଟ? ଭଲ୍ଟ ମାନେ ତ ତିଜୋରୀ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଘରୋଇ ଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନା। ଭଲ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ଏଠାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଖଣିଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନା ବା ହୀରା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି। କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା କେମିତି ଏକ ରଣନୀତି ହୋଇପାରେ? କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁଛୁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଏପରିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଲିଥିୟମ୍, କୋବାଲ୍ଟ, ନିକେଲ ଭଳି କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଦରକାର। ଏଇଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ପୃଥିବୀର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ହାତରେ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଚୀନ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ, ବାଣିଜ୍ୟକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭଲ୍ଟରୁ ଖଣିଜ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ରାସନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଭଳି, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏକଦମ।
ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଲଢ଼େଇ କେବଳ ସୀମାରେ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଏସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତ ଶେଷରେ ମଣିଷ ହାତରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଲେଖା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଏଆଇ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଞ୍ଜର, ୱି ଆର୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଆଇ ବିପଦ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ବିପଦ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର କଥା। ସେହି ଲେଖାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏଆଇ ହେଉଛି ଏକ ଛୁରୀ ଭଳି। ଆପଣ ତାକୁ ପରିବା କାଟିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବାରେ। ଦୋଷ ଛୁରୀର ନୁହେଁ ବରଂ ଯିଏ ତାକୁ ଧରିଛି ତାର। ସେହିପରି ଏଆଇ ନିଜେ ଭଲ କି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ଥିର କରିବ। ଆଉ ଏଇ ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଦାର୍ଶନିକ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ବିବେକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନ୍ ମାନେ ପାପ, ତା ଭିତରେ ଆଇ ବା ମୁଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା କିପରି ଏଆଇ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛି? ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସେଇ ଆଇ ବା ମୁ'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଲୋଭ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ କେବଳ ନିଜର ମୁଁ ପାଇଁ, ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ, ନିଜର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ଯେପରିକି ଏଆଇର ଅପବ୍ୟବହାର କରେ, ସେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଆଇକୁ ନେଇ ଆମର ଭୟ ପ୍ରକୃତିରେ ମେସିନ୍ର ଭୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ମୁ'ର ଭୟ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସବୁ ପ୍ରଗତି ତ ସେଇ ମୁ'ରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା, ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ସେହି ମୁ'କୁ ଶେଷ କରିଦେବାରେ ଅଛି ନା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ? ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହି ଲେଖାରେ ବିବେକ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସମାଧାନ ମୁ'କୁ ମାରିଦେବାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁ'କୁ ବିବେକର ଅଧୀନରେ ରଖିବାରେ ଅଛି। ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେପରି ସମାଜର ହିତ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉ। ତେଣୁ ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ କେବଳ ବାହାରର ମେସିନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରର ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିକାଶ ଯେତିକି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହେଉଛି, ଆମକୁ ନୈତିକତା ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦ୍ରୁତଗତିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭିଜନ 2036ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ, ଆମେରିକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭଲ୍ଟ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣିଷର ନିଜ ମନ ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛେ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ। ହଁ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ଆଶା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ଆଶା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଆଶଙ୍କା, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦାସ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା। ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଘର୍ଷରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମର ବିବେକ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଯେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ହେବ। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ରହିଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ ଉତ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ଏବଂ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ 2036 ଓ 2047 ପରି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନକାଳଠାରୁ ବି ଲମ୍ବା। ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏତେ ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବାରେ କେବଳ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ବା ନାଗରିକ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା କ'ଣ ହୋଇପାରେ?